हॅलो स्टुडंट, आज आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत मॅग्रर यांची थिअरी एक्स अँड वाय. आय एम प्रोफेसर तुकाराम गोरख चांगले. चला तर मग आपण ही थिअरी पाहायला सुरुवात करूया. मॅग्रर थिअरी ऑफ एक्स अँड वाय. डगलस मॅग्रर wrote the book The Human Side of Enterprise in 1960. He examined individual behavior at work. From these formulated two models of management based on hierarchy into lower order needs, theory X, and higher order needs, theory Y. These theories are based on human behavior in management. It concludes dual aspects of human being. He suggests that management could be used either set of needs to motivate. Magrer propounded two theories of human behavior in management philosophy. One of them of dual nature human being. After studying actual practices of various managers, he observed that people appear to have capacity for tenderness, sympathy, and love, while at the same time. These two theories, first is the traditional theory or theory X, modern theory or theory Y. डगलस मॅग्रेर यांचा क्षय व य सिद्धांत. मानवी वागणुकीबाबत काही गृहीत परिस्थिती लक्षात घेऊन मॅग्रेर यांनी अभिप्रेरणेबाबत सिद्धांत मांडलेला आहे. त्यांनी आपला सिद्धांत दोन भागात विभागलेला आहे. पहिल्या भागाला क्ष व दुसऱ्या भागाला य सिद्धांत म्हणून ओळखले जाते. तर आपण पाहूया मॅग्रेर यांचा क्ष सिद्धांत. थेरी एक्स. Theory X assumes that employees are naturally unmotivated and dislike working, and these encourage an authoritarian style of management. According to this view, management must actively interface to get things done. It summarized that worker needs to be constantly watched and instructed what to do. थेरी एक्स मध्ये असं सांगितण्यात आलेलं आहे की यामध्ये कर्मचारी हा कोणत्याही कामाच्या बाबतीमध्ये त्याला काम आवडत नसतं, त्यांना काम करण्याची आवड नसते, त्यांच्याकडनं काम करून घ्यावं लागतं, त्यासाठी त्यांच्यावरती नजर ठेवावी लागते, त्यांच्यावरती नियंत्रण ठेवावं लागतं आणि त्यांच्याकडे हुकुमशाह पद्धतीने त्यांच्याकडून काम करून घ्यावं लागतं. According to this theory, the concept of management has developed by centralized direction and control. The line of authority or chain of command traditionally goes directly from top down through the various layers of organization with the same delegation of authority, but full and detailed accountability is up the line. At each organizational level, supervision are like to be the next and lower level by position, description, and inflexibility direction. People at work level have no option except to obey an authority. All general directives received from the top management and progressively particularized as they follow downward along the chain of command. वरच्या अथॉरिटीकडनं आपल्याला आदेश मिळतात आणि त्याप्रमाणे खालचे कर्मचारी ते काय करतात, फॉलो करतात. तर एक थेरीचे आता आपण पाहू. द अजम्पशन दॅट एम्प्लॉईज डिसलाइक द वर्क, आर लेझी, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड मस्ट बी कन्सल्ट टू द प्लॅटफॉर्म. अजम्पशन पाहूया. डिसलाइक ऑफ वर्क. द ॲव्हरेज ह्युमन बीइंग has an inherent dislike of work and will avoid it if he can. Punish to the get them. Because of this human characteristic of dislike of work, most of people must be
controlled, directed, with punishment to get them to put forth adequate effort toward the achievement of organizational goals. Avoid the responsibility. The average human being prefer to directed wishes to avoid responsibility and put off the work till it is necessary. Wait for direction. Most of the people at work have little ambition as regards improvement of work. They do not work with interest, but wait for direction and act according to it. Solve work slowly. The average human being wants security and safely above all. Hence, the tends to be work slowly, little capacity. Most of the people have little capacity to contribute something towards solving organizational problems, as their importance in the management is always undermined by the authority and they are treated as an instrument or a machine. Traditional method. Working method of the people generally traditional and hence there is a little scope for research and development. Monetarily motivated. People can be motivated monetarily on the basis of the financial need. They cannot do whatever management, they can do whatever management on. आपण जर क्षण सिद्धांताची जर गृहीते पाहिली तर या सिद्धांतामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की कर्मचाऱ्यांची वागणूक ही एखाद्या त्यांच्यावरती हुकुमशहा पद्धतीने आहे. मानवी वर्तणुका ही पारंपरिक प्रणाली असून त्यामध्ये कर्मचारी हे काम करताना दिसून येत नाही. सामान्यपणे माणूस हा आळशी असतो, त्याला काम नको असते, ते काम टाळण्याचा तो प्रयत्न करतो. जेवढे कमीत कमी काम करता येईल तेवढे तो करण्याचा प्रयत्न करतो. सामान्य व्यक्ती ही महत्वाकांक्षी नसते. दुसऱ्यांनी त्याच्याकडून काम करून घ्यावे, तिचे नेतृत्व करावे अशी या व्यक्तींची अपेक्षा असते. बहुतांशी लोक यामध्ये स्वार्थी असतात. संघटनेच्या गरजा पूर्ण करण्याची त्यांची प्रवृत्ती अजिबात नसते. ते बेफिकर असतात. संघटनेतील मोठ्या संख्येने कर्मचारी बदलांना इथे विरोध केला जातो. त्यांना फक्त नोकरीबाबत सुरक्षा पाहिजे असते. संघटनेतील सरासरी लोक हे भोळसर असतात, ते बुद्धिमानी नसतात. त्यांची फसवणूक या ठिकाणी होत असते. आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उद्योगातील पैसा, माल, साधने, मानवी बळ इत्यादींचा वापर करण्यासाठी जबाबदारी संघटनेची असते व ती जबाबदारी व्यवस्थापनाने स्वीकारली पाहिजे असं यांना वाटत असतं. संघटनेच्या गरजा, कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांना दिशा देणे, अभिप्रेरणा देणे, कामावर नियंत्रण ठेवणे व वागणुकीत बदल करणे इत्यादी बाबी व्यवस्थापनामध्ये यामध्ये समाविष्ट केलेल्या असतात. व्यवस्थापनाने आतापर्यंत जेवढी आपण आता वरची कामं पाहिली त्यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला नाही तर कर्मचारी संघटनेच्या गरजांना विरोध करतील. म्हणून त्यांनी काम करण्याला प्रवृत्त केले पाहिजे. थोडक्यात काय तर काम करून घेण्याची जबाबदारी ही व्यवस्थापनाची असल्याचे गृहीत धरले जाते. कर्मचारी स्वतःहून कोणतेही काम करण्यास तयार नसतो. तो पुढाकार घेत नाही म्हणून त्याच्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे असे यामध्ये गृहीत धरलं जातं. असा हा काय आहे एक थेरी आहे. आता आपण पाहू थेरी वाय. थेरी वाय मध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की थेरी वाय शो अ participation style of management that is decentralized. It assumes that employees are happy to work, self-motivated, creative, and enjoy working with greater responsibility. It implies that staff are self-disciplined and would be like to the job themselves. यामध्ये जे एम्प्लॉईज असतात ते काय झालेले असतात, स्वतः सेल्फ मोटिवेटेड झालेले असतात, स्वयंप्रेरणेने ते काम करत असतात. कोणतेही काम करण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते, ते स्वतःहून काम करतात. जो एक सिद्धांत पाहिला त्याच्या अगदी इथे उलट्या स्वरूपामध्ये किंवा त्यापेक्षाही वेगळ्या स्वरूपामध्ये इथे आपल्याला कर्मचारी दिसतात. थेरी एक्स discuss that the traditional view of management that has been discouraged by modern management capability. While discurring with the assumption of theory X, Magrer feels that modern management is grossly
understanding the interest and capacities of organizational members. On the basis of many philosophical and social research, he submit an opposing theory called Theory Y as more realistic assumption of the capability of people. Management is still responsible for achieving the organizational objective, but a different assumption about human behavior and motivation. The workers are fully aware of the organizational objective, which are directly related to the satisfaction of employees' needs. McGrath reorganized certain needs of theory X failed to take into account. आता आपण पाहू की वाय थिअरीचे काय अजम्पशन आहे. The assumption that employees like work, are creatively seek responsibility and can exercise them self-direction. Assumption first is work is natural. In expenditure of physical and mental effort in the work is natural as a play or rest. The average human being does not dislike work. Depending upon the controllable condition, work may be source of satisfaction or as a source of punishment. Positive means of motivation. External control and threats of punishment are not the only means for accomplishing the organizational objective. Workers are commitment to the objective and exercise them control, self-direction to achieve them. Value of responsibility. The average mean worker under proper conditions not only to accept but seek a responsibility, awareness of responsibility, lack of ambition, and impliances on security are not enhanced qualities of a man, but they are of experience. Reward for work. The reward for execution of work is that it should be properly reorganized. Satisfaction of ego and actualization of needs can be direct product of the effort directed toward organizational objectives. Development of abilities. Human abilities and capabilities are not fully developed till now with the reference to modern industrial systems. Democratic theory. Human ability. The theory is based on the democratic principles wherein a person is given equal chance to develop their skill. Cooperation. The capacity of exercise a relatively high degree of imagination in the solution of organizational problem is widely distributed in the population. जर आपण पाहिलं या थिअरीमध्ये तर आपल्याला असं दिसून येतं की कोणत्याही व्यक्तींची कार्य करण्याची आवड ही नैसर्गिक आहे. सर्वसामान्य मनुष्य इथे आळसी दिसून येत नाही. त्याला कामाचा कंटाळा येत नाही. कामामध्ये होणारा शारीरिक व्यय किंवा आळस किंवा थकवा त्याला जाणवत नाही. संघटनेमध्ये पूर्वनिर्धारित जेवढे काही उद्दिष्ट असतात ते साध्य करण्यासाठी केवळ बाह्य नियंत्रण किंवा शिक्षेचा धाक एवढेच उपाय नाहीत, तर व्यक्ती इथे स्वयंनियंत्रित व स्वनिर्देशनाच्या आधारे सहज ते साध्य करू शकतात. व्यक्तीला योग्य परिस्थिती निर्माण करून दिल्यास ती जबाबदारी स्वीकारायला इथे तयार होतात. जबाबदारी टाळणे किंवा महत्वाकांक्षेचा अभाव व सुरक्षितेवर भर इत्यादी इथे बाबी आपल्याला दिसून येतात. एखाद्या व्यक्तीने आपली उद्दिष्ट ठरवली म्हणजे ते आत्मविकास किंवा प्रशंसेसाठी तो संस्थेतील कामे व्यवस्थित इथे करताना आपल्याला दिसून येतो. संघटनात्मक प्रश्न सोडवण्यासाठी इथे कर्मचाऱ्यांची उच्च प्रतीची काल्पनिकता, नाविन्यता, सृजनशीलता इत्यादी या गोष्टी इथलच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात.
औद्योगिक परिस्थितीमध्ये इथालची लोक बौद्धिक क्षमतेचा कमीत कमी उपयोग केलेला दिसतो, तर वास्तविक प्रत्येकाची बौद्धिक क्षमता ही अमर्यादित स्वरूपाची आपल्याला इथे दिसून येते. तर आता आपण जे पाहिलं त्यामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की कर्मचाऱ्यांना काम करायला इथे आवडते. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून नवनवीन कल्पनांची संधी दिली जाते. कर्मचाऱ्यांवर कमीत कमी नियंत्रण इथे ठेवलं जातं. स्वयंनियंत्रणाची सवय इथे कर्मचाऱ्यांना आपोआप लागलेली असते. आणि इथे कर्मचारी त्यांच्या गरजांबाबतीत समाधानकारक दिसून येतात. त्यामुळे ते स्वयंप्रेरणेने प्रेरित होऊन काम करण्याकडे त्यांचा कल असतो. तर आता आपण पाहू श आणि य सिद्धांतामध्ये काय फरक आपल्याला दिसून येतो. कंपॅरिझन थेरी एक्स, पीपल डिसलाइक वर्क, फाइंड बीइंग इट बोरिंग अँड विल अवॉइड इट देम कॅन. तर थेरी वाय मध्ये आपल्याला असं दिसतं की पीपल नीड टू वर्क, दे वॉन्ट टू टेक अ इंटरेस्ट इन इट. त्यांना काम करायची इथे आपल्याला आवड दिसते. तर एक थेरीमध्ये त्यांना काम आवडत नसतं आणि इथे ते काम करण्यासाठी ते प्रेरित असतात, ते स्वतःहून काम करतात. डायरेक्शन, पीपल मस्ट बी फोर्स टू मेक देम राईट एफर्ट. इथे आपल्याला काय केलं जातं की इथे त्यांच्यावरती फोर्सनी जबाबदारी हुकुमशाह पद्धतीने त्यांच्याकडनं काम करून घेतलं जातं. तर थेरी वाय मध्ये पीपल विल डायरेक्ट देमसेल्फ, ते स्वतःहून ते प्रेरित झालेले असतात. स्वतः ते काम कसं करायचं त्यांना स्वतः ते समजत असतं आणि ते त्यांच्या बुद्धीचा वापर करून ते काम करत असतात. रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल वुड रादर बी डायरेक्टेड दॅन ऍक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे अवॉइड. तर इथे आपल्याला असं पाहायला भेटतं की पीपल विल सीक अँड ऍक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द राईट कंडिशन. मोटिवेशन, people are motivated mainly by money and fear about their job security. तर इकडे आपल्याला वाय थेरी मध्ये असं दिसतं की अंडर द राईट कंडिशन पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिझायर टू रिअलाइज देअर ओन पोटेन्शियल. क्रिएटिव्हिटी, मोस्ट ऑफ द पीपल हॅव लिटल क्रिएटिव्हिटी. तर थेरी वाय मध्ये क्रिएटिव्हिटी अँड इंटेलिजिबिलिटी are widely distributed and grossly understand. क्ष आणि य सिद्धांतामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने फरक असा दिसून येतो की क्ष मध्ये बहुतांश लोक हे इथे कामाची त्यांना आवड नसते, तर य सिद्धांतामध्ये त्यांना कामाची आवड असते. क्ष सिद्धांतामध्ये लोक महत्वाकांक्षी नसून ते कामाची टाळाटाळ करतात. त्यांना निर्देशनाची किंवा निर्देशनाची गरज असते, ते मिळाले तरच ते काम करतात. तर या सिद्धांतामध्ये काम करण्यायोग्य परिस्थिती प्रत्येक कर्मचारी स्वीकारतो. ते महत्वाकांक्षी असतात व स्वनिर्देशनावर आधारित असतात. क्ष सिद्धांतात बहुतेक लोक नाविन्य किंवा सृजनशीलतेचा इथे अभाव दिसतो. तर या सिद्धांतामध्ये लोकांची सृजनशीलता ही विस्तृत प्रमाणात आपल्याला दिसून येते. क्ष सिद्धांतामध्ये इथे बहुतेक लोकांना शिक्षा करून, धाक दाखवून व कडक नियंत्रण ठेवून काम करून घ्यावे लागते. तर या सिद्धांतामध्ये संस्थात्मक दृष्टिकोनातून जे उद्दिष्ट ठरवलेले असतात ते लोक स्वयं नियंत्रण ठेवून ते पूर्ण करताना आपल्याला दिसून येतात. क्ष सिद्धांत ही हुकुमशाही पद्धतीचा स्वीकार करते, तर या सिद्धांत ही विकेंद्रित अधिकार इथे दिसून येतात. क्ष सिद्धांतामध्ये स्वयंप्रेरणेचा अभाव असतो, तर या सिद्धांतामध्ये लोकांमध्ये स्वयंप्रेरणा दिसून येते. तर आपल्याला असं एक म्हणता येईल की हा जो सिद्धांत आहे हा सिद्धांत कुठे आपण यूज करू शकतो, तर पहा सांगितलेलं आहे थेरी एक्स management style is widely accepted as interfere to others. It has its place in large scale of production operation and unskilled production line work. तर वाय सिद्धांत style of management is suit to knowledge work and professional service, even highly structured knowledge work such as call center operation can be benefit from theory Y principle to encourage knowledge sharing and continuous improvement. जरी आपल्याला असं सगळं दिसत असेल तरी सुद्धा या सिद्धांतावर आपल्याला काही टीका केलेल्या दिसून येतात. त्यामध्ये टीका करत असताना प्रामुख्याने काय टीका केल्या जातात, तर मॅग्रेर यांनी लोकांना क्ष व य हे विभाजित केलेले आहे, परंतु प्रत्यक्षात असे विभाजन करणे व्यवहारात अशक्य आहे. कारण प्रत्यक्षात दोन्ही सिद्धांतातील
अनेक बाबी एकमेकांवर अवलंबून असतात. मॅग्रेगरच्या मते कार्य व काम स्वतः प्रेरणा देणारा प्रमुख घटक आहे, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात सर्वच कामे प्रेरणा देत नाहीत. या सिद्धांतात मानवी प्रेरणेबद्दल क्ष सिद्धांत नकारात्मक, तर सिद्धांत य हा सकारात्मक किंवा आशावादी भूमिका बजावतो असे गृहीत धरले आहे. परंतु प्रत्यक्षात व्यवहारात कोणतेच असे गृहीत धरणे योग्य ठरत नाही. तर आपण इथे आता आपण पाहिलेलं आहे की थेरी एक्स आणि थेरी वाय कशा प्रकारे डग्लस मॅग्रर यांनी ती सांगितलेली आहे, त्याच्यामध्ये काय अझम्पशन आहे आणि त्या दोघांमधला फरक पाहिलेला आहे. थँक यू. धन्यवाद.